الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان تم اپنے رب کی ملاقات تک کوشش کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی عمل میں لگا ہوا ہے. اب یہ سب کے اعمال کی نوعیت الگ الگ ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے سورۃ الشمس میں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں. تو بعض ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور بعض ایسے انسان ہیں جن کا مقصد اپنے عمل سے مخلوق کو خوش کرنا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے. یا ایک ہی انسان کبھی کچھ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کبھی مخلوق کے لیے کرتا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری تگ و دو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ اگر شادی کی کوئی تقریب ہو تو اس میں سارے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش، حتیٰ کہ غلاموں کو جو ماتحت ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش، ساتھیوں کو خوش کرنے کی کوشش، سب کو خوش کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے رب کو بھی خوش کرنا ہے کہ نہیں. اور جو اصل کام ہوتا ہے شادی کے موقع پر، جو نکاح ہوتا ہے، جو اصل کام ہے، آدمی پوری ترتیب تو بنا لیتا ہے، لیکن پتا چلا نکاح کے پڑھانے والے کے کوئی ترتیب کون نکاح پڑھائے گا اس کو تو بھول ہی جاتا ہے. مہر کتنا ہوگا جب پوچھا جاتا ہے، مہر تو ابھی کچھ پتا نہیں چلا. اور باقی سارے انتظامات سالوں پہلے سے ہوتے ہیں. بلکہ ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کی لڑکی کی شادی طے ہو گئی 1 سال پہلے، اور اس نے 1 سال پہلے سے پورا نظام بنایا، پوری لسٹ بنا لی، ہمیں خورد و نوش کے کھانے پینے کے کیا سامان لینے ہیں، جہیز کا کیا سامان ہے، اس کے لیے ہوٹل بک کرایا، سب کچھ کیا، پوری ایک فہرست بنا لی. اور پھر اس کے بعد اور اس نے یہ بھی کہا کہ جتنے باراتی میرے دروازے پر آئیں گے سب کو میں 1,000 روپئے کا ہار پہناؤں گا. 1,000 روپئے کا سارے باراتیوں کو ہار پہناؤں گا. چنانچہ جو شادی کا وقت آیا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین انداز میں شادی کے متعلق سارے کام انجام دے دیے گئے. باراتیوں کو ہار پہنایا گیا، جہیز دیا گیا، سب کچھ دیا گیا.
12 में और फिर लड़की की रुखसती हो गई। रुखसती होने के बाद किसी औरत ने लड़की की मां से पूछा कि बिटिया का महर कितना रखा गया है। तो मां ने कहा कि मुझको पता नहीं है कितना महर है, मैं अपने मियाँ से पूछ करके बताती हूँ। उसने अपने मियाँ से पूछा, शौहर से पूछा कि महर कितना रखा गया है। तो शौहर ने सर पकड़ लिया, कहा कि ओहो, निकाह तो हुआ ही नहीं है, सारी तकरीबात मुकम्मल हो गई है, लड़की रुखसत कर दी गई है, जहेज का सब सामान दे दिया गया है और 1 साल पहले से सारा इंतजाम हो रहा था, लेकिन उसके लिस्ट में निकाह पढ़ाने वाले का कोई तस्करा नहीं था। ये है हमारा। तो फौरन 12 वालों को फोन किया कि जहां हो वहीं पर रुक जाओ, और उसके बाद किसी मौलवी साहब को पकड़ कर, यही मौलवी तो सस्ता मिलता है, जब चाहो इनको पकड़ लो, मुफ्त में ये काम कर देगा। फौरन एक मौलवी साहब को पकड़ करके जल्दी से लेकर गए, रास्ते में बारात को रुकवाया, वहीं खड़े खड़े निकाह हुआ। तो हम मखलूक को राजी करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए जो काम करना है, अल्लाह को जो राजी करना है, वो हम भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अश-शम्स के आखिर में, जो मैंने अभी सूरत अल-लैल के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिर की आयतें हैं, उसमें उन लोगों के लिए बड़ी बशारत दी है जो लोग अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला कहता है वसयुजन्नबुहा अल-अतक़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, वो परहेजगार, वो मुत्तकी जो अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारता है, ऐसे परहेजगार को जहन्नम की दहकती हुई आग से दूर रखा जाएगा। वसयुजन्नबुहा अल-अतक़ा, ऐसा परहेजगार तकवा शियार बंदा जो है, उसको जहन्नम की दहकती हुई आग से दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में इसलिए खर्च करता है, इसलिए गरीबों मिस्कीनों को अपना माल अता करता है ताकि वो खुद संवर जाए, ताकि उसका तस्किया हो जाए, उसकी अखलाक पाकीज़ा हो जाए। पाकीज़ा होने के लिए, अपने को संवारने के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, माल लोगों को अता करता है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वमा इंदहु मिन निअमत वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उसके पास किसी का एहसान नहीं है जिसका एहसान उतारने के लिए वो माल दे रहा है किसी गरीब मिस्कीन को। किसी गरीब मिस्कीन ने इसके ऊपर कोई माल खर्च, इसके साथ कोई एहसान नहीं किया है, उस एहसान का बदला देने के लिए वो माल दे रहा है उसको नहीं, बल्कि इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला, माल खर्च करने से सिर्फ और सिर्फ मकसद उसका अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना है, अल्लाह ताला की रज़ा जोई है, अल्लाह की मर्जी हासिल करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बशारत सुनाते हैं वलसौफ़ यरज़ा, कि अल्लाह ताला उसको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना देगा कि वो खुश हो जाएगा। तो मालूम है कि जब अल्लाह ताला को हम खुश कर देंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको भी खुश कर देंगे, हमारी सारी मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देंगे। और यहाँ पर बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई है। इनका वाक़या ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी गुलाम को देखते जो ईमान ला चुका है कि वो किसी काफिर के हाथ में है, वो काफिर उसको इज़ाएं दे रहा है, उसको तकलीफ पहुंचा रहा है, उसको मार पीट रहा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गुलाम को खरीदते और खरीद करके आजाद कर देते। कई गुलाम इस तरह से उन्होंने खरीद करके आजाद किया। तो उनके बाप अबू कुहाफा कहते हैं कि अबू बकर तुम गुलाम आजाद करते ही हो तो ऐसे गुलाम आजाद करो ताकतवर किस्म के हो जो कल तुमको दुश्मन का मुकाबला हो, तुमसे तुम्हारे दुश्मनों का मुकाबला हो या और कोई जरूरत पेश आ जाए तो वो गुलाम तुम्हारा तुमको काम दे सके। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अपने वालिद को मुखातब करके अब्बू जान, मेरा मकसद दुनिया का नहीं है, मेरा मकसद इन गुलामों को आजाद करने से अल्लाह तआला को खुश करना है। तो अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। अल्लाह ताला कहते हैं कि वलसौफ़ यरज़ा, अल्लाह ताला उनको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि वो खुश हो जाएंगे। याद रखिए जब हम अल्लाह ताला को
خوش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی ہم سے خوش کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نصیحت کے لیے خط لکھا، ایک نصیحت کی درخواست کی کہ اما جان کوئی نصیحت کیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، راضی کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے دوران، اللہ کو راضی کرنے کے دوران کوئی مخلوق تم سے ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو اس مخلوق کو تم سے خوش کر دیں گے، اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کا بغض، اس مخلوق کے دل میں تمہارا بغض ڈال دیں گے، تم سے عداوت اور تم سے بغض اور تم سے دشمنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے، تو نہ اللہ راضی ہوگا، نہ وہ بندہ راضی ہوگا، نہ مخلوق راضی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رب راضی تو جگ راضی، اللہ کو راضی کر دو پوری دنیا پھر راضی ہو جائے گی۔ مخلوق کو منانا مشکل ہے، آپ کتنے لوگ کو منائیں گے؟ ایک کو منائیں گے دوسرا ناراض ہوگا، ایک کو خوش کریں گے تیسرا آپ سے غصے میں ہو جائے گا۔ مخلوق کو خوش کرنا آسان نہیں، مشکل ہے، بلکہ کہیے کہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا آسان ہے۔ ایک اللہ کو خوش کر لو، ایک پروردگار کو خوش کر لو، اپنے رب کریم کو خوش کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق آپ سے خوش ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے کسی بندے کو خوش کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو ہم نے خوش کیا ہے تو یاد رکھیے کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ کتنے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں، کہتے ہیں میری اولاد یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، میرے خلاف یہ کر رہی ہے، میرے خلاف وہ کر رہی ہے، روتے ہیں آ کر کے بوڑھے بوڑھے لوگ کبھی کبھی میرے پاس آ کر کے روتے ہیں میری اولاد میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ وہ بھول گئے کہ ہم نے اللہ اپنے بندہ اپنے بچے کو راضی کرنے کے لیے کہیں مولا کو تو ناراض نہیں کیا تھا۔ جب ہم اپنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہے، قرآن حدیث کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لیں گے سارے لوگ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آج ہمارا عجیب حال ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، ہم اپنی لائف کا نظام دیکھیں جس میں ہمارے پوری معیشت کا دار و مدار ہے، ہم بیٹھ کر کے شکوہ تو کرتے ہیں کہ لائٹ بہت خراب ہے، کاروبار بہت خراب ہے، بازار بہت خراب ہے، ہماری معیشت بہت خراب ہے، لوگوں کے سامنے ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں سے پریشانی آئی ہے، جہاں سے یہ تنگ دستی آئی ہے، جہاں سے بازار خراب ہوئی ہے، وہاں اس کو ہم راضی نہیں کرتے، اسی اللہ کو ہم راضی کر لیں، اسی کے سامنے ہم روئے گڑ گڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کر دے گا، سارے لوگوں کو ہم کو بھی خوش کر دے گا اور لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا۔ تو ایک اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ عجیب حال ہے کہ اتنی معیشت ہماری تباہ ہے، اتنی سخت اتنا اور ہماری لائف اتنی خراب جس میں ہماری معیشت کا دار و مدار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم اللہ کے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کیا کریں گے، ہم اللہ کے احکامات کو پیٹ پہ پشت ڈالتے جا رہے ہیں، تھوڑی سی ٹھنڈی بڑی ہماری مسجدیں ویران ہو گئی۔ حالانکہ سوچئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب مشقتوں کے ساتھ وضو کرتا ہے، دشواریوں کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو جنت میں بلند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی عبادت میں بتا دوں، ایسا کام نہ بتا دوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرمائے؟ صحابہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور آپ بتائیں۔ تو آپ نے 3 چیزیں بتائی، ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا بتائی؟ اسباغ الوضو غیر المکارہ، دشواریوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد جیسے ٹھنڈا پانی ہے یا موسم سرد ہے یا اور بھی کوئی بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے، یا اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے بھی پریشانی ہے کہ ہم کو دنیا چھوڑنے میں
दिन पर गिरानी गुजर रही है, वजू करने के लिए हम आते हैं तो अपना कारोबार छोड़ करके आने में, दुकान छोड़ करके आने में, काश्तकारी छोड़ करके आने में, तिजारत छोड़ करके आने में हमको बड़ी दुश्वारी होती है, दिन पे गिरानी गुजरती है। ऐसे वक्त में आदमी अगर वजू करके अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लेता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके जरिए गुनाहों को भी माफ फरमाता है और उसके दर्जात भी बुलंद फरमाता है। जितने ज्यादा हम इबादत के लिए मुशक्कत उठाएंगे, जितना ज्यादा हम परेशानियां उठाएंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमको सवाब अता करेंगे। चुनांचे फज़ाइल अमाल में रिवायत पढ़ी जाती है कि असर ये इशा और फजर की नमाज में इतना सवाब है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कितना सवाब है तो लोग घिसटते हुए, चलने पे कादिर नहीं होंगे तो घिसटते हुए लोग मस्जिदों में आएंगे इशा की नमाज पढ़ने के लिए, फजर की नमाज पढ़ने के लिए। क्यों? इन दोनों नमाजों में मुशक्कत ज्यादा होती है। तो हम जब ठंडे पानी से वजू करेंगे, ठंडे में हम आएंगे अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला इससे हमारा दर्जात बुलंद फरमाएगा, हमारे दर्जात बुलंद फरमाएगा और उसके जरिए हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला गुजर फरमा देगा। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुज्बतिल जन्नतु बिल मकारी, और दूसरी रिवायत में हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारी, जन्नत को मुशक्कतों से घेर दिया गया है, मुशक्कतों का बाड़ लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। हुफ़्फ़त हिफाज़ से मुश्तक़ है, हिफाज़ कहते हैं दायरे को, इहाते को, यानी जन्नत को मुशक्कतों से घेर दिया गया है। क्या मतलब? जब आदमी मुशक्कतें बर्दाश्त करेगा, आमाल अल्लाह की फरमा बरदारी के लिए मुशक्कतें बर्दाश्त करेगा, अल्लाह के अहकामात की बजावरी की मुशक्कतें बर्दाश्त करेगा, तो फिर वो जन्नत का जो घेरा है, जो बाड़ है, जो पर्दा है, वो पर्दा हटेगा, तब जन्नत में दाखिल होना आसान होगा। तो जरूरत इस बात की है कि आज के इस हालात में अल्लाह तबारक तआला को खुश करने की कोशिश करें, हम मस्जिदों को आबाद करें। जब हम मस्जिद में आबाद करेंगे, अल्लाह के अहकामात की बजावरी करेंगे, फिर वही बारी ताला हमारी मुशक्कतों को, हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। ठंडक का हम बहाना ना बनाएं, पानी ठंडा है उसको घबराए नहीं, यही पानी का अगर ठंडे पानी से हम वजू करते हैं, थोड़ी देर हमको 1 मिनट 2 मिनट तकलीफ होती है, लेकिन मालूम है अल्लाह तबारक तआला इसके जरिए वो रब्बे करीम हमारे इसके जरिए कितने दर्जात को बुलंद करेगा, कितनी खताओं को दरगुजर करेगा, हमें मालूम नहीं। वो रब्बे करीम है, बगैर इस्तेहकाक के हमको अता करता है। बस हम आए उसके दरबारे पर। अल्लाह तबारक व तआला के करीब अगर बंदा एक हाथ करीब, एक बालिश के करीब होता है तो अल्लाह ताला उसके एक हाथ करीब होते हैं। और अगर बंदा अल्लाह ताला से एक हाथ करीब होता है, अल्लाह ताला से एक बात करीब होते, दोनों हाथ फैला करके जो फासला होता है, इसको अरबी में कहते हैं बात। और अगर बंदा अल्लाह ताला की तरफ चल करके आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ और तेज मुतवज्जे होते हैं, दौड़ करके जाते हैं। यानी बंदा अगर थोड़ी सी तवज्जो करता है अल्लाह तबारक तआला की तरफ, तो जितनी तवज्जो बंदा करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक तआला उसको अपनी तरफ खींच देते हैं। तो आज के इस हालात में जरूरत इस बात की है कि हम अपने मौला को राजी करें। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा मौला राजी होगा, पूरी दुनिया हमसे राजी हो जाएगी, ये कारोबार की परेशानियां खुद दूर हो जाएंगी, ये बिजली की परेशानियां खुद दूर हो जाएंगी। तो बजाय इसके कि हम क्या करें, 2-4 जुमले हुकूमत पर कस दिया करें या अपनी मजलिसों में हम क्या करें, कुछ कह दिया करें, इसके बजाय उतना हम अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे। इतना तो हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला के सामने हम कह सकते हैं अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। आखिर ठंडक में सारे काम तो हमारे हो रहे हैं ना, कोई हमारा काम ठंडे के से बंद नहीं होता है। तफरीह करना हमको हासिल है, बाजार जाना हमारा काम है, सब कर रहे हैं, कारोबार में मुनाफे कोना हमारा काम है, सब कर रहे हैं। आखिर एक ही वजह चाहिए, आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जा रहे हैं। तो अल्लाह को राजी किया जाए, इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी परेशानी दूर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला हमको ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश होता है। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त खत्म हो गया, सुन्नत